So read this question. How many kilograms of sugar costing 45 kilograms must be mixed with 30 kilograms of sugar costing 35 rupees per kilogram, so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at this cost. So first we will understand practically this problem. So there are two varieties of sugars are available here. The first kind and the second kind. Okay. And first kind was 45 rupees per kilogram. And we don't know how much it was taken. This sugar was taken to do mixing to create another kind which will be a reasonable price. So each kilogram of the first kind of sugar was 45 rupees. Here we will observe two things. The first one, cost. So accordingly, we will calculate ratio using cost. And we know the technique that cheaper and dearer and mean price. Okay. So it's cost related. And the other thing was a certain amount. Actually, here you can observe here mixed with 30 kilograms of the other variety of sugar which cost 35 rupees per kilogram. Okay. So we don't know how much quantity they were taken to do this mixture procedure to get the mean price, and with that mean price of this sugar, they are gaining what was they mentioned, gaining 12% of gaining percentage, and also exactly what exactly the price was by gaining 12% of profit, 47.04 rupees per kilogram. Okay. Understood the problem? Okay. The first question was price oriented, and the second thing was quantity oriented. Tell me which we are going to solve at first. Shall we solve the price to get the mean price, of course, and that we are able to solve the how much quantity they are using to get these profits. Okay. They mentioned already that 30 kilograms were taken the second variety, and he's asking how much kilograms of sugar was taken the dearer price, how much quantity they are used, right? Okay, first we will solve price related, okay? And then we will figure it out the quantity related. So according to the price, you know that mean price will be calculated using the concepts, using the formula. Mean price will be calculated using this formula, 100 into selling price, 100 into selling price divided by, remember this one, 100 plus gain percentage value. Gain percentage value. Actually, here you should not write any percentage. You know that in lower class you already learned that percentage will indicate by 100. We are not writing here. Just we will use the number. So 100 into selling price, what they mentioned about selling price, it will be 47.04 rupees. Divided by 100 plus gain value. How much the gain value? 12%.
Okay, let's calculate these numbers that we are able to get this average price. Of course, mean price is also called. It was 4704 if you multiply with 100. Okay, and 100 will be added to 12. It will be 112. Fine. So now you should divide that 4704 with 112. Of course, it is a very, very difficult task for you, but I suggest to use logarithms to do this division procedure. And I am doing with calculator because I don't want to waste my quality time. And of course, it is 42 we got. So write 42. That means 42 rupees on each kg. So mean price was what? 42 rupees. Mean price was what? This kind of sugar, mixing sugar, 42 rupees. But actually, he is selling at 47.04. That means he raised the value. Okay. And he's selling at that price, 47.04. Actually, the price was what? His purchasing price was, of course, 42 rupees. He's selling at 40. That's why he's gaining 12% of profits. Understood? Clear it was? So we got mean price from here. Now we will move to quantity. Okay. So what is the quantity? It will be calculated using the price list. Price was cheaper price was what? You can say it is 35 rupees is cheaper price. So write down cheaper price 35. And what is the dearer price? Dearer price was 45. This was 45. And what is the mean price? Just now we calculated the mean price, which is 42. Okay, understood this entire thing? And we know how to calculate this. Some of students are doing mistake this pattern also. Instead of doing, they are reversing the fraction. Because this D minus M, how much it was? 45 minus 42. D minus M, 42 minus 43. And this was M minus C. M minus C was 42 minus 35 is 7. Okay. So therefore, the quantity ratio was 3:7. Instead of writing 3:7, they are writing 7:3. Okay. Please take care these values. First, you should write this number and then this one. That's what ratio. Understood? 3:7. Actually, what in the problem says, they are saying that this variety was taken 30 kilograms. The second variety. The second variety means, of course, cheaper value. What is the cheaper number here? Cheaper side. Which one is cheaper side? This one. The 3 indicates cheaper side, right? So you have to multiply or divide or whatever you can perform an operation, mathematical operation, to make this 3 as 30. Here you can see that number. 30. Look at that number 30. Anyhow, perform any operation and you have to make this 3 as 30. So you know how to do that, right? Directly multiplying by 10, you can make that 3 as a 30, right? So 30. Now you multiplied this 3 with 10, right? So in the denominator also perform the same operation. So of course it is 70. That means the cheaper price was 30 kilograms. If you took this quantity, then automatically the dearer value should be taken 70 kilograms. So therefore the answer is dearer sugar 70 kilograms was taken to create this mixture. And it was actual price was purchase price was 42 rupees and selling price was 47.04. That's why he gained the 12% of profit in this entire scenario. Understood this question? Any doubts? Let me know any doubts. ఏమ్మా అర్థమైంది ఇది? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Okay, very good.
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ఈ 7లో ఏమంటున్నారంటే చూడండి, కొంచెం వెరైటీ ప్రాబ్లం ఇది. వెరైటీ ప్రాబ్లం అన్నాను కదా అని చెప్పి బాగా కష్టం అని చెప్పేసేసి ముందుగానే ఆ, నిద్రపోవడానికి రెడీ అవ్వద్దు. ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో 7th ప్రాబ్లంలో ఏమంటున్నారంటే 3 వెరైటీస్ ఏబిసి ఆఫ్ రైస్ ఆర్ మిక్స్డ్ టుగెదర్. ఓకే, నౌ ఇందాటేమో షుగర్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడేమో రైస్ తీసుకున్నారు. 3 వెరైటీస్ ఉన్నాయంట, ఏబిసి అంటవి. ఓకేనా? సో గివెన్ ఏం చేశారు, A:B:C ఈక్వల్ టు 4:1:1 ఈ రేషియోలో ఉంది. రెస్పెక్టివ్లీ అంటే అదే ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. ఏ ఫస్ట్ కాబట్టి 4, బి సెకండ్ కాబట్టి 1, సి నెక్స్ట్ కాబట్టి 1, అట్లా. ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి ఈస్, సో రైట్ డౌన్ కాస్ట్ ఆఫ్ బి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి ఈజ్ 82 రూపీస్ and cost of C is 90 rupees per kilogram. Okay, understood this part? వాళ్ళు ఏది ఇచ్చారో అది రాయటం అంతే. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది మిక్స్చర్ ఈజ్ 94 rupees per kilogram, then find the price per kilogram. ప్రైస్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు ఆఫ్ రైస్ ఏ. అంటే బీసీ వాల్యూస్ ఇచ్చేశారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ బి తీసుకుందాం, ఇది బి, ఇది కూడా సి, రెండు కూడా ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకున్నారు. ఏ ఏమో ఇంకో సైడ్ తీసుకుందాం, ఇట్లా ఏ. ఓకే, ఈ ఏ ప్రైస్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. ఈ వాల్యూ అయితే ఇచ్చేసారు. ఎంత ఇచ్చారు? 82 ఇచ్చారు ఒకటి బి అని. ఓకే, సి ఏమో 90 రూపీస్ ఇచ్చారు. ఏ 82 రూపీస్, సి ఏమో 90 రూపీస్, ఇట్లా ఇచ్చారు. అండ్ రిమెంబర్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నారు. ఎట్లా తెలిసింది ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అని? మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏం చెప్తున్నాయి మీతోటి? ఈక్వల్గా తీసుకున్న 1:1లో తీసుకున్నారంట. అదే ఇది ఒక 10 కిలోస్ తీసుకున్నారనుకోండి, బి అనేది రైస్, సి కూడా 10 కిలోస్ తీసుకున్నారంట, అలా తీసుకున్నారంట. ఏ ఎంతో తెలియదు, ఎంత ఏ కూడా చెప్పేశాడు 4 times తీసుకున్నారు అని చెప్పాడు. ఇదేమో 4 times వాడాడు. ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసినా, ఏలోంచి తీసినా 4 times తీసుకుంటున్నాడు. ఇది మాత్రం 1 time, ఇది కూడా 1 time తీసుకుంటున్నాడు. ఈ రెండింటి ప్రైజు ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాడు? మిక్స్ చేసేస్తున్నాడు, కలిపేస్తున్నాడు. ఎక్కడ కలిపేస్తున్నాడు? ఇంకొక బౌల్లో కలిపేస్తున్నాడు. ఇదిగో ఇది, 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 మొత్తం 3 కలిపేస్తున్నాడు. కలిపేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఎంత అయింది? మిక్చర్ ఎంత అయిపోయింది? ఇది మీన్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది? మీన్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందంటే 94 రూపీస్ అని పెట్టారంట మీన్ ప్రైస్. ఇక దీనిలో ప్రాఫిట్లు అట్లాంటివి ఏమి లేవు. అసలు సేల్ అయితే చాలరా బాబు అనుకుంటున్నాడు. ప్రాఫిట్లు, గెయినింగ్లు ఇట్లాంటివి ఏం లేవు ఆయనకి. జస్ట్ మీన్ ప్రైస్ ఇచ్చారంటే 94 రూపీస్. ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం. మరి బీసీ వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి 1:1 రేషియోలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే దాన్ని యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బీసీ చేద్దాం. సరేనా? యావరేజ్ అంటే అవి రెండు తెలుసు కాబట్టి యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి కామా సి ఎంత? ఇది 82 + 90/2 అంటే ఎంత వచ్చింది? 8, 8, 16, 70, 172/2. ఎవరైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారా? 8 2s are 16, 12 అంటే 86 రూపీస్ వచ్చింది. ఈ మీన్ ప్రైస్ కన్నా ఈ 86 అనేది తక్కువ ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు కదా, 86 94 కన్నా చిన్న నెంబర్ సార్ అని. ఓకే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ నేను అడగకూడదు కూడా కదా. ఓకే, 86, ఇదేమో 94. ఈ ఏ అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఇది డీరర్ అనుకుందాం. ఓకే, డీరర్ డి అనుకుందాం దీన్ని. ఇది ఎందుకంటే ఈ రెండింటి ప్రైస్, యావరేజ్ ప్రైస్ తెలిసిపోయింది మనకి. యావరేజ్ ప్రైస్ తెలిసిపోయింది మనకి, ఇంకా మనకి ఏం తెలియాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యావరేజ్ ప్రైస్ తెలిసిపోయింది. ఓకే, అంటే ఈ మొత్తాన్ని నేను ఒక క్వాంటిటీ కింద తీసుకుంటున్నా. ఈ 82, 90 ఇదంతా ఉంది కదా, యావరేజ్ ప్రైస్ ఉంది కదా, ఎంత ఉంది? ఎంత వచ్చింది? ఇది 86 రూపీస్ వచ్చింది. చూడండి, డయాగ్రామ్లోనే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రేషియో ఎంత? మీకు 1+1 చేయండి. 1+1 రేషియో ఎంత? 2, అంతేనా? 1+1 ఎంత? 2. అంటే ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు? ఇందులోంచి ఎంత తీసుకున్నా 2 రేషియోలో తీసుకుంటున్నాడు, ఏలోంచి ఏమో 4 రేషియోలో తీసుకుంటున్నాడు. అంటే రేషియో అయితే తెలిసిపోయింది మనకి. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తున్నానో, ఒక డయాగ్రామ్ సపరేట్, ఇక్కడ అంతా క్లమ్జీగా ఉంది కదా, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ సపరేట్గా తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో చీపర్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 86. డేరర్ ప్రైస్ ఎంత? ఎవరికి తెలియదు, అది కనుక్కోవాలి, అది ఏకి సంబంధించింది. ఓకే, మీన్ ప్రైస్ ఎంత? 94 మీన్ ప్రైస్. ఓకేనా, ఇలా యారోస్ తీసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి ఎంత వచ్చింది? డేరర్ ప్రైస్ లోంచి మీన్ ప్రైస్ తీసేస్తే ఎంత వచ్చింది? డి మైనస్ 94. 94లో 86 తీసేస్తే ఎంత వచ్చింది? త్వరగా చెప్పాలి ఎంత వచ్చిందో. ఎంత? 8? 8 sir. 8, వెరీ గుడ్, 8. ఇది చీపర్ నెంబర్ ఎంత? చీపర్ నెంబర్ 2. డేరర్ నెంబర్ ఎంత? 4. రిమెంబర్, ఇక్కడ ఈ 2 ఎలా వచ్చిందని క్వశ్చన్ చేయొద్దు మళ్ళీ. ఇక్కడ 1 + 1 చేస్తే 2 వచ్చిందని చెప్తున్నా. బి రేషియో ఎంత? చూడండి, బి రేషియో 1, సి రేషియో 1. వీటి ప్రైస్లు కూడా తెలుసు కాబట్టి మనం వాటిని మిక్స్ చేసేసాం. ఓకే, మిక్స్ చేసేస్తే నాకు ఆ బీసీ యావరేజ్ ప్రైస్ తీసుకున్నాను, అండ్ రెండింటిని రేషియో నెంబర్స్ కూడా మిక్స్ చేశాను. సో ఐ గాట్ 2. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీని యాక్చువల్లీ రేషియో ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. రేషియో ఇది అందరికి తెలిసిందే. ఇది మామూలుగా ఏం రాస్తో డి మైనస్ 94 అపాన్ 8, అంతేనా? ఈ నెంబరు డివైడెడ్ బై ఈ నెంబర్, అదే కదా రేషియో అంటే, అంతేనా? ఓకే, Yes sir. ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్లీ చీపర్ ప్రైస్ నెంబర్ ఎంత? 2. ఇక చూడండి, చీపర్ నెంబర్ ఎంత? 2 డివైడెడ్ బై డేరర్ నెంబర్ ఎంత? 4. డేరర్ నెంబర్ ఎంత? 4. ఓకేనా, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ 2 ఈ 4లో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే, రేషియో ఇచ్చేసాడు వాడు, 4:1:1 అని చెప్పాడు. అక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఆ 1 + 1 కలిపేస్తే 2 వస్తుందని అలా చెప్పేసిన ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. అలా చెప్పాడు, అయినా సరే మనం కలిపేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దామా. డి మైనస్ 94 అపాన్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇది 1/2. ఇది అర్థమైన క్యాలిక్యులేషన్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయగలుగుతారా? ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై వచ్చుద్ది కదా, క్రాస్ మల్టిప్లై 2 × అంతేనా, డి మైనస్ 94 ఈజ్ ఈక్వల్, లేకపోతే 8 నీటి పట్టుకొచ్చేయండి చక్కగా. ఓకేనా, క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కదా మళ్ళీ, ఇంకా 2 మల్టిప్లై చేయటం ఇదంతా ఎందుకు. ఓకే, 8/2. 8/2 అంటే క్యాన్సిల్ అయింది, ఎంత వచ్చింది? 4 వచ్చింది, రైట్? సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 4 + 94. డి ఈక్వల్ 4 అంటే ఎంత వచ్చింది? 98 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, 98. ఇది అర్థమైంది అందరికీ? దీనిలో ఏమైనా డౌట్ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Look at this, 98. Okay. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్లు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న డౌట్లు కూడా అడగచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడే క్లియర్ చేసేసుకోండి డౌట్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే. ఓకేనా, పెండింగ్ పెట్టుకోవద్దు. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ప్రిపరేషన్ కదా, ఇంకా మనం ఇంకా డౌట్లు అట్లా పెట్టేసుకోకూడదు. మనసులో ఎట్లాంటివి ఉన్నా ఇప్పుడే అడిగేసేయాలి. చివరికి వస్తే ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్, ఇంకా అయిపోయిన ప్రిపరేషన్ ఏమో. డిసెంబర్ తర్వాత హాలిడేస్ ఉంటాయి, జనవరి తర్వాత. క్లియర్? షల్ వి మూవ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం? Yes sir. Okay, next 8. Yeah, 8. Copy this problem 8. A vessel contains mixture of 2 liquids, X and Y in the ratio 3:5. A vessel contains mixture of 2 liquids. A vessel అంటే, సో మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది కాబట్టి, ఏ వెసల్ అంటే పాపం ఒక్కటే వెసల్ ఉందంట. ఇలా ఒక పెద్ద వెసల్ ఉందంట. ఈ వెసల్లో ఏమున్నాయంట? లిక్విడ్స్ ఉన్నాయంట. ఏ లిక్విడ్స్ ఉన్నాయంట? ఒకటేమో వైట్ లిక్విడ్ ఉంది, ఇంకోటేమో రెడ్ లిక్విడ్ ఉంది. ఈ రెండు మిక్స్చర్గా ఉన్నాయంట, కలిసిపోయి ఉన్నాయంట. ఓకే, ఇట్లా ఉన్నాయంట. నేను కాస్త సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను కానీ మామూలుగా అయితే రెండు మిక్సింగ్లో ఉన్నాయంట. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంట అవి? ఒకటేమో 3 ఉందంట, ఒకటేమో 5 ఉందంట. 3:5 రేషియోలో ఒక వెసల్ ఉంది, ఆ వెసల్లో ఒక మిక్స్చర్ ఉంది, దానిలో 2 లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి.
ఓకే. ఆ లిక్విడ్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే లిక్విడ్స్ ఏంటంట, ఒకటేమో ఎక్స్, ఒకటేమో వై అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ క్వాంటిటీ అని తీసుకుందామా. ఎక్స్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందండి? 3/3+5 అని తీసుకోవాలి. 3/3+5 అంటే 3/8 అని తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇది మాకు కొంచెం కష్టం సార్, ఇట్లాంటివన్నీ మాకు చెప్పొద్దంటే, సో నేను సింపుల్గా ఏమంటానంటే 3K అని తీసుకోండి. K కెన్ బి ఎనీ నెంబర్. ఓకే, 3 టైమ్స్ ఉందన్నమాట. అట్లాగే వై క్వాంటిటీ యూ కెన్ టేక్ 5K, అంతే కదా. వై అనేది 5 ఉంది, ఎక్స్ అనేది 3 ఉంది. మనం కే అని పెట్టుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అది ఎంతో, అది ఇది రేషియో కదా, అది క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి అనమాట. యాక్చువల్లీ ఎంత ఉందో తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 30 లీటర్స్, ఇది ఒక 50 లీటర్స్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3/5 వచ్చుద్ది కదా, 3:5 అంటాం కదా, అలాగనమాట. ఆ క్యాన్సిల్ అయిపోయే నెంబర్ని కే అని తీసుకుందాం. అట్లా తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఇంతవరకు అర్థమైందా? 8 liters of mixture are drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. ఓకే, ఈ మిక్చర్లోంచి 8 లీటర్స్ తీసేసారంట. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక టైటిల్ లాగా పక్కన రాసుకోండి. అంటే ఒక సీన్కి ఒక్కో సీన్ అట్లా రాద్దాం అసలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది? 8 లీటర్స్ మిక్చర్ డ్రాన్. ఓకే, ఇట్లా రాయండి. 8 లీటర్స్ మిక్చర్ డ్రాన్. అప్పుడు 8 లీటర్ మిక్చర్ డ్రాన్ అండ్ సబ్ టైటిల్ లా పెట్టేసి, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఎక్స్ క్వాంటిటీ ఎంత ఇప్పుడు చెప్తారా? ఎక్స్ క్వాంటిటీ తీసేశారు కదా. తీసేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? 8 లీటర్స్ తీసేశారు కదా. 8 లీటర్స్ తీసేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? 3K మైనస్ ఈ 3Kలో తగ్గింది కదా, వైలో కూడా తగ్గాలి కదా. ఎంత తగ్గాలి? ఇది 5K ఉంది ఇనిషియల్గా, 3K 5K ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో తగ్గించాలి. ఎంత తగ్గించాలి? 8 లీటర్స్ తగ్గించాలి కదా. మామూలుగా అసలు క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది? 3/8 ఉంది అది, ఎందుకంటే 3/3+5 అనమాట ద క్వాంటిటీ. దానిలో ఎంత తీసాం? 8 లీటర్స్ తీసాం. ఇక్కడ కూడా అలాగే చేసాం కదా, 5/8 × 8. అఫ్ కోర్స్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో ఎక్స్ ఎంత ఉంది, వై ఎంత ఉందో చూడండి. ఎక్స్ ఎంత ఉందంటే నేను ప్లేస్ లేక కొద్దిగా ఇట్లా రాస్తున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. 3K - 3, ఇదేమో 5K - 5. అంటే 8 లీటర్స్ తీసేసిన తర్వాత ఇలా ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి, ఎక్స్ లిక్విడ్, వై లిక్విడ్, అలాగా. ఓకే, తర్వాత ఏం జరిగింది? మళ్ళీ ఏం చేసాం? అక్కడితో ఆగకుండా మనం 8 లీటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిక్విడ్ మిక్స్ చేసాం. మళ్ళీ రాయండి. 8 లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎక్స్ మిక్స్ చేసేసాం. అప్పుడు ఎక్స్ క్వాంటిటీ ఎంత అయింది? ఓకేనా, ఎక్స్ క్వాంటిటీ ఎంత అయింది అప్పుడు? 8 లీటర్స్ తీసేసినప్పుడు 3K - 3 ఉంది. ఒక 8 లీటర్స్ కలిపేసాం. ఓకే, వై క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది? వై క్వాంటిటీ ఏం చేంజ్ ఏం లేదు దానిలో కదా. అంతకుముందు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు అంతే ఉంది, 5K - 5. ఓకేనా, ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు రేషియో వేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటున్నారంటే 7:10 వచ్చిందంట. ఇఫ్ ద రేషియో, చూడండి, ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎక్స్ అండ్ వై నౌ బికమ్ 7:10, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ ఎక్స్ అండ్ వై? ఇప్పుడు న్యూ రేషియో ఎంత చెప్పారు? న్యూ రేషియో 7:10 అని చెప్పారు. కానీ యాక్చువల్లీ ఇది దేనికి ఈక్వల్? 3K - 3 + 8, అంతే కదా, అవే కదా ఉంది లిక్విడ్, డివైడెడ్ బై 5K - 5, దీనికి ఈక్వల్. క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 7 times of 5K - 5 ఈక్వల్ టు 10 times of 3K + 5, అంటే -3 + 8 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే +5 వచ్చింది నాకు. ఓకే, సో మల్టిప్లై చేయండి. 7 5s are 35K - 7 5s are 35 is equal to 10 3s are 30K plus 5 10s are 50. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ చేద్దామా? 35K - 30K is equal to 50 + 35. 35Kలో 30K పోతే ఎంత? 5Kనా? 5K ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత వస్తుందండి? 85. నౌ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 85/5. క్యాన్సిల్ చేద్దామా? 1 time 17 time. సో K వాల్యూ 17 వచ్చింది కాబట్టి ఇనిషియల్గా
ఇనిషియల్లీ ఎక్స్ లిక్విడ్ ఎంత ఉందో చెప్దాం. ఎక్స్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఎంత చెప్పాం మనం, 3K అన్నాం కదా. సో 3 ఇంటూ 17 ఎంత, 3 7s ఆర్ 21, 51, 51 సార్. 51 లీటర్స్ ఎక్స్ ఉంది. ఓకే. వై లిక్విడ్, ఎంత ఉంది, 5K అని చెప్పాం కదా. సో 5 ఇంటూ K వాల్యూ 17 వచ్చింది. 5 7s ఆర్ 35, 3 ఇన్ యువర్ మైండ్ 85 లీటర్స్, 85. 85 ఉంది. ఓకే, ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైందా? మీరు జనరల్గా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఈ 3K బాగుంది, ఓకే అర్థమైంది. 3:5 అన్నారు కాబట్టి 3K అర్థమైంది. 5 అన్నారు కాబట్టి ఓకే 5K తీసుకున్నానని సార్ చెప్తున్నారు, బాగానే ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఏం జరిగింది అసలు, ఇది ఈ 3/8 ఇంటూ 8 ఏంటి అనేది అర్థం కాదనమాట. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను 8 లీటర్స్ తీసుకోవాలా, నేను 7 లీటర్సే తీసుకున్నా. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఓకే, క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఆన్సర్ కూడా చేసేసాం, ఆన్సర్ ఫైనలైజ్ చేసింది, అంతా క్లియర్. కానీ ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఉంటుంది మనకి, ఇదేంటి ఇప్పుడు తగ్గించామన్నాం కాబట్టి అంతకుముందు ఎంత ఉంది, 3K ఉంది. ఎక్స్ లిక్విడ్ 3K ఉంది. ఓకే, తగ్గించాం కాబట్టి మైనస్, క్లియర్, తగ్గించాం కాబట్టి మైనస్. ఎంత తగ్గించాం, అసలు అంతకుముందు ఎంత ఉంది, అంతకుముందు రేషియో ఉంటుంది అనమాట. దానిలో రేషియో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే ఇప్పుడు మన రేవంత్ లేకపోతే అఖిల్, వీళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కలిసి బిజినెస్ చేద్దామని అనుకున్నారు. అనుకుని అఖిల్ ఏమో ఒక 2 lakhs తీసుకొచ్చాడు బిజినెస్ చేయటానికి. రేవంత్ ఏమో ఒక 3 lakhs తీసుకొచ్చాడు. ఇద్దరు కలిసి రెండు మిక్స్ చేసేసి 5 lakhs చేశారు. దాన్ని బిజినెస్ చేశారు. బిజినెస్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా, రెంట్లు అన్నీ పోయినాయి, అన్నీ కింద వర్కర్స్ శాలరీలు అన్నీ పోగా ఎంత మిగిలిందంటే, ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే, ప్రాఫిట్ అంటే అంతే కదా, అన్నీ తీసేయగా మిగిలింది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు శాలరీ అనుకోండి సేవింగ్ అంటాం, ఇది బిజినెస్ అంటే ప్రాఫిట్ అంటాం. మిగిలినాయి అనమాట, అన్ని ఖర్చులు అన్నీ పోయినాయి. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే ఒక 10 lakhs వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది, 10 lakhs వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 10 lakhsని ఈ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, మన రేవంత్, ఈ అఖిల్ అనే ఇద్దరు పంచుకోవాలి. ఈ 10 lakhsని ఎట్లా పంచుకుంటారు? ఇప్పుడు రేవంత్కి అఖిల్కి మ్యాథ్స్ తెలియదు అనుకోండి, అఖిల్ కొంచెం తెలివైనోడు కదా, సగం సగం పంచుకుందాం అంటాడు. సరిపోద్దా? కరెక్ట్ అనేది ఆ 50-50 చేసుకుంటాం అంటే 5 lakhs రేవంత్కేనో 5 lakhs అఖిల్కి ఇవ్వటం కరెక్టేనా? ఏది కరెక్ట్? నో సార్. ఏది మరి ఎట్లా చేస్తావు? 10 lakhs ఎట్లా పంచుతావు? వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత? 40% ఆడికి 60% నాకు సార్. ఎవరికి 40%? అఖిల్కి సార్. ఎందుకు? వాడు 2 lakhs పెట్టాడు సార్. అఖిల్ పెట్టింది 3 lakhs. అఖిల అయితే వాడు 60% సార్. ఓకే, నువ్వు 40%. నేనేమంటానంటే ఏం కాకుండా 3/3+2 ఇలా చేయాలి దీన్ని. 3 అంటే అప్పుడు అఖిల్ రేషియో చేస్తున్నా. అఖిల్కి వచ్చే ప్రాఫిట్లో పార్ట్ ఎంత, ప్రాఫిట్లో అఖిల్ అకార్డింగ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంటేగా ప్రాఫిట్ పంచుకునేది. ఇప్పుడు 10 లక్షలు పెట్టినోడను 20 లక్షలు పెట్టినోడు ఈక్వల్గా పంచుకుంటానంటే ఎట్లా కుదురుద్ది? కాదు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో దాని ప్రకారంగా మనం షేర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రాఫిట్లో, అవునా? ఇన్వెస్ట్మెంట్లో షేర్ ఎంత ఉందో ప్రాఫిట్లో కూడా అంతే షేర్ ఇవ్వాలి. ఏమంటారు? అవునా? అదే కదా బిజినెస్లో అంటే. కాబట్టి ఇది ఎలా చేస్తామంటే అఖిల్ రేషియో ప్రాఫిట్ షేర్ చెప్తున్నా, 3/3+2 ఇంటూ 10 lakhs ఇలా చేయాలి. ఈ కింద 3+2 ఎందుకు వేసామంటే రేషియో నెంబర్స్ ఉంది. ఇది 5, ఇది అర్థమవుతుంది కదా. 5 10లో 2 times క్యాన్సిల్ అయ్యింది. నువ్వు చెప్పిన 60% ఇస్ కరెక్ట్. 3 2s are 6 కాబట్టి 6 lakhs వస్తుంది. 6 lakhs అఖిల్కి వెళ్తుంది. ఇక మిగిలిపోయింది రేవంత్ కూడా ఇంత ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్ వేసే చెప్దాం. అనవసరంగా మనం డైరెక్ట్గా చెప్తే మళ్ళీ నాకు అన్యాయం చేసి అని చెప్పి గొడవ చేస్తాడు, రేపు పొద్దున్న కేసు వేస్తాడు మన మీద. సో 2/3+2 ఇంటూ 10 lakhs అంతేనా? ఇక్కడ చేసినట్టు చేశా. అఖిల్ రేషియో నెంబర్ 3 lakhs, 3. రేవంత్ రేషియో నెంబర్ 2.
2 lakhs జీరోలు క్యాన్సిల్ అయితే రేషియో నెంబర్స్ వస్తాయి కదా, అట్లాగా 3 + 2 ఇంటూ 10 lakhs. ఇది 5 కాబట్టి 5 10లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, ఇది 4 lakhs వచ్చింది. సో 6 lakhs ఏమో ఈ 10 lakhsలో అఖిల్కి వెళ్తాయి, 4 lakhs ఏమో. ఇది అర్థమైంది కదా కింద ఈ సమ్ చేయటం అనేది. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ దగ్గరికి వచ్చేయండి. ఇప్పుడు 3K ఉంది ఇనిషియల్గా, దానిలో తగ్గించాలి కాబట్టి మైనస్. ఆ లిక్విడ్ ఎంత ఉంది, ఆ లిక్విడ్ పార్ట్ ఎంత దానిలో, ఇప్పుడు మగ్గులో తీసేస్తున్నావు కదా, బయటికి తీస్తున్నావు కదా, దానిలో ఎంత ఉంది, దానిలో ఎంత ఉందంటే 3/3 + 5 అంటే 8. 3 + 5 అంటే 8. ఇప్పుడు నేను 8 లీటర్ తీసేయలేదండి, 7 లీటర్లే తీసేసా, ఇంటూ 7. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ 10 lakhs రాలా, 3 lakhs వచ్చింది. అప్పుడు ఎట్లా పంచుతావు, ఇంటూ 3 lakhs కదా రేషియో నెంబరు, దానికి రెస్పెక్టివ్ రేషియో నెంబర్ డివైడెడ్ బై దాని సమ్ డినామినేటర్లో, ఇంటూ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తే అంత. ఇక్కడ ఎంత తీసేసావు, నేను 7 లీటర్లు తీసేస్తే ఇంటూ 7, 8 లీటర్లు తీసేస్తే ఇంటూ 8. లక్కీగా 8 లీటర్లు తీసేయటం వల్ల ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది చూడండి క్వశ్చన్లో. 8 లీటర్స్ తీసావు కాబట్టి కింద ఉన్న డినామినేటర్ 8 అను, ఇక్కడ చూడండి డినామినేటర్ 8 అను, ఈ 8 క్యాన్సిల్ అయింది. లేకపోతే 7 అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంటూ 7 అని రాసేవాళ్ళం. ఓకేనా, ఎంత వస్తే అంత వస్తుంది, చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, అట్లా 8 అన్నాడు కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇట్ బికమ్ 3K - 3, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ సినారియో విల్ ఇస్ అప్లైడ్ టు y quantities ఆల్సో. దేర్ ఐ గాట్ 5K - 5 ఆఫ్ కోర్స్. ఈ రెండు అర్థమైనాయా? బికాస్ కొద్దిగా లేట్ అయిపోయినాను. ఇది అర్థమైపోతే క్లాస్ ఇంకా ఎండ్ చేద్దాం. రైట్, I hope you understood this class.